Good morning everyone. Welcome to English class. In previous class, a grain of wheat. In this lesson, we are discussed half of lesson. ಮಕ್ಕಳೇ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಗ್ರೇನ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಈಗ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. In previous class, we were discussed about a desire of boy. ಆ ಹುಡುಗನ ಆಸೆ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಮುಂದುವರಿತ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನೀಗ ಓದ್ತೇನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. I wanted to be a writer. I was sure of that. I am going to write books, I said. My mother said, castles in the air. What does that mean? I asked. It means you are having daydreams, she said. You will dream of doing a lot of different things, but you probably won't do any of them. As you get older, you will change. I went from the second grade to the third and then on to the fourth. I had not changed. I still knew what I wanted to be. I thought about writing and talked about it. I talked too much. My father told me that he was tired of listening to me. You can't be a writer, he said. What do you know about people? What have you ever done? You don't have anything to write about. When I thought over what he had said, it seemed to me he was right. I stopped writing, but not for long. The city nearest us was Joseph, Missouri. Our newspaper came from there. In the paper, I read about a contest for boys and girls. Write the story of a grain of wheat in 500 words or less. The first prize was $100. There were 5 second prizes of $20 each. After that, there were 100 prizes of $1 each. I began to write my story. It went something like this. I am a grain of wheat. I grew in a field where the sun shone and the rain fell. I did not tell anyone what I was doing. When my story was finished, I made a neat copy and mailed it in our mailbox down the road. Time went by. I began to look for the newspaper that would tell who had won the contest. There was a whole page about the contest. I found I had not won the first prize. I had not won the second prize either. That was a disappointment. I had thought I might win one of second prizes. I read down the long list at the bottom of the page, the names and address of the boys and girls who had won the $1 prizes. Surely my name would be there. Only a few names were left, and one of them was mine. Clyde Bulla, King City, Missouri. I won, I shouted. My mother looked at me. That's nice, she said.
nice was at all that she could say. I started to show the newspaper to my father. There was something in his face that stopped me. I could see he was not happy that I had won a prize. My sister Corina was there. I could see she was not happy either. She was sorry for me because all I had won was $1. Did not they won it? They now it was not the dollar that mattered. I had written a story that was all mine. No one had helped me. I had sent it off by myself. How many other boys and girls had sent their stories? Maybe 1,000 or more. But my story had won a prize and my name was here in the paper. I was a writer. No matter what anyone else might say, I was a writer. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಓದೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ರೈಟರ್, ನಾನು ರೈಟರ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಐ ವಾಸ್ ಶೋರ್ ಆಫ್ ದಟ್, ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ರೈಟರ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ನಾನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ಸೆಡ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ರೈಟರ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಬರಹಗಾರನಾಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬುಕ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೈ ಮದರ್ ಸೆಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್, ನೀನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಮಾತು ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀನು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಅದು ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್, ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಅಂದರೆ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೇ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ನೀನು ಹಗಲ್ಗನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹಗಲ್ಗನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆದರೆ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ಆವಾಗ ನಾನು ತುಂಬ ಹಣನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಗ ಮನೆ ಕಟ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ತಗೋತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಡೇ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೇ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ನೀನು ಹಗಲ್ಗನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿ ಸೆಡ್, ಅವರಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯು ವಿಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಯು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಆಫ್ ದೇಮ್. ಯು ಆಲ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ವಿಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಿನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಆಫ್ ದೇಮ್, ಬಟ್ ಯು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಆಫ್ ದೇಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅದೇ ಡೌಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಓಲ್ಡರ್, ನೀನು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೂ ನಿನಗೆ
ಅಂದರೆ ಬರಹಗಾರನಾಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇದೇ ಆಲೋಚನೆ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತೀಯ. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ PUC, ಕಾಲೇಜು, ಡಿಗ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತಾ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಯು ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ವೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿ ಆಫ್ ದೇಮ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಓಲ್ಡರ್ ಯು ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀನು ದೊಡ್ಡವನ ಆದಮೇಲೆ ನೀನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು. ನಿನ್ನ ಈ ಗುರಿ ಬರಹಗಾರನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಗುರಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ವೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ 2nd grade ಟು ದ 3rd ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆನ್ ದ 4th. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ 2ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ಐ ವೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ 2nd grade, ಅವರು 2ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಟು ದ 3rd, 3ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಈಗ ಪಾಸಾದರು, ಅಂದರೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಹೋದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆನ್ ದ 4th, ಹಾಗೆಯೇ 4ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೋದರು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್, ಐ ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ನಾನು ಬದಲಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. 4th ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಬರಹಗಾರನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು 4ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ನಾನು ಬರೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದೆ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರಹಗಾರನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ, ನನಗೇನು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬರಹಗಾರನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ಇವಾಗಲೂ ಸಹ ಇದೆ. ನನಗೆ ಬದಲಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ನ್ಯೂ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ. ಈಗಲೂ ಸಹ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಐ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಾನು ಬರೆಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಹಗಾರನಾಗಬಹುದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ಟಾಕೆಡ್ ಟೂ ಮಚ್, ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮೈ ಫಾದರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ನೀನು ಹೇಳೋದನ್ನು ನನಗೆ ಕೇಳಿ 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 ನನಗೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವರಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಬಿ ಎ ರೈಟರ್, ನೀನು ಬರಹಗಾರನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ನೀನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಎ ರೈಟರ್, ನೀನು ಬರಹಗಾರನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹಿ ಸೆಡ್, ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಪೀಪಲ್, ನಿನಗೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಡನ್, ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದೀಯಾ? ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗಾಗಿ ನೀನು ಏನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಓವರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಡ್, ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಓವರ್, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಡ್, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ಸೀಮೆಡ್ ಟು ಮೀ ಹಿ ವಾಸ್ ರೈಟ್, ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಹ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇಟ್ ಸೀಮೆಡ್ ಟು ಮೀ ಹಿ ವಾಸ್ ರೈಟ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ನನಗೇನು ಗೊತ್ತು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ, ಏನು ಗೊತ್ತು? ವಾಟ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಪೀಪಲ್, ನಿನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಜನರಿಗಾಗಿ ನೀನು ಏನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು
ವೆನ್ ಐ ಥಾಟ್ ಓವರ್ ವಾಟ್ ಹೀ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಡ್, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ಸೀಮೆಡ್ ಟು ಮೀ ಹಿ ವಾಸ್ ರೈಟ್, ನನಗೊಂಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಐ ಸ್ಟಾಪೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ನಾನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ದೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್, ಆದರೆ ತುಂಬ ದಿನದವರೆಗೆ ನಾನೇನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಾನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಐ ಸ್ಟಾಪೆಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ನಾನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ದೆ, ಆದರೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಬರೆದೆ ಅಂತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್, ತುಂಬ ದಿನ ಅಲ್ಲ. ದ ಸಿಟಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹಸ್ ವಾಸ್ ಜೋಸೆಫ್, ಮಿಸ್ಸೋರಿ. ಅವರ ಸಿಟಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಜೋಸೆಫ್, ಮಿಸ್ಸೋರಿ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಅವರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್, ಇವ್ರಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸನೂ ಕೂಡ ಇವ್ರಿಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ ದ ಪೇಪರ್ ಐ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇತ್ತು. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಇವರು ಓದಿದ್ರು. ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೈನ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಇನ್ 500 words ಆರ್ ಲೆಸ್. ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕತೆ ಬರಿಬೇಕು. ದ ಗ್ರೈನ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೋಧಿ ಧಾನ್ಯದ ಕತೆ. ನಮ್ಮ ಲೆಸನ್ನ ಮೇನ್ ಟೈಟಲೇ ಎ ಗ್ರೈನ್ ಆಫ್ ವೀಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಗ್ರೈನ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ 500 words ಆರ್ ಲೆಸ್, 500 ಪದಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ 500 ಪದಗಳಷ್ಟು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ದ ಗ್ರೈನ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಾಸ್ $100. ಯಾರು ದ ಗ್ರೈನ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಾಸ್ $100. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ $100 ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ದೇರ್ ವರ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ $20 ಈಚ್. ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸು 5 ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದು ಓನ್ಲಿ $20. ಅಂದರೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆ 5 ಜನಕ್ಕೆ $20 ಕೊಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವರ್ 100 ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ $1 ಈಚ್. ಹಾಗೆಯೇ ಅದಾದ ನಂತರ ದೇರ್ ವರ್ 100 ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ $1 ಈಚ್. $1ಗೆ 100. ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ $100, ತಲಾ $20. 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳು ಬಹುಮಾನ ಇದ್ದವು. ಅದರ ನಂತರ ತಲಾ $1 ಅಂದರೆ $1 100 ಬಹುಮಾನಗಳು ಇದ್ವು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನವ್ರಿಗೆ $100, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು $20. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ 100 ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೆದಿರುವಂತಹ 100 ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಾದ ನಂತರ $1 ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಐ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ರೈಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ರೈಟ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಎ ಗ್ರೈನ್ ಆಫ್ ವೀಟ್. ನಾನು ಗೋಧಿಯ ಧಾನ್ಯ. ಐ ಗ್ರೀವ್ ಇನ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇರ್ ದ ಸನ್ ಶೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೈನ್ ಫೇಲ್. ನಾನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಗೋಧಿಯ ಧಾನ್ಯ, ನಾನು ಬೆಳೆದದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು. ಐ ಆಮ್ ಎ ಗ್ರೈನ್ ಆಫ್ ವೀಟ್. ಐ ಗ್ರೀವ್ ಇನ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ವೇರ್
ದ ಸನ್ ಶೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೇನ್ ಫೇಲ್. ನಾನು ಗೋಧಿಯ ಧಾನ್ಯ, ನಾನು ಬೆಳೆದದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆದದ್ದು. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಎನಿ ಒನ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಎನಿ ಒನ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಈಗ ಬರೆದು ಮುಗಿಸ್ದೆ. ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಗ್ರೈನ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಇನ್ 500 ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಅದು 500 ಪದಗಳಿಗೆ ಮೀರದ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವರು ಅದರಂತೆ ಎ ಗ್ರೈನ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಮುಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ವೆನ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಐ ಮೇಡ್ ಎ ನೀಟ್ ಕಾಪಿ. ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಪಿನ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೇಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡೌನ್ ದ ರೋಡ್. ಇವರ ರಸ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಟೈಮ್ ವೆಂಟ್ ಬೈ. ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಯಿತು. ಐ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಟೆಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ವೋನ್ ದ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಅದಾದಮೇಲೆ ಐ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ದಟ್ ವುಡ್ ಟೆಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ವೋನ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟ್. ಯಾರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಗ್ರೈನ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಈ ಕತೆಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವರು ಹುಡುಕಿದ್ರಂತೆ. ಐ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಟೆಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ವೋನ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟ್. ಯಾರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಪೇಜ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಪೇಜ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಗ್ರೈನ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ಅನುಭವ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಮು $1 ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ $100 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, $100 ನಾನು ಟೇಬಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಟೇಬಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಟೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹೀಗೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅವರು ನಂಬರ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದರು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅವರು ಬರಿತಾಯಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ಡ್ ವರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. ನನಗೆ ಬರೆಯೋದು ಓದೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಹೊಸ ಪದಗಳನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಮೇಕ್. ಇವರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಓದಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಐ ವುಡ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಪಲ್. ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದ ಆ್ಯಪಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂಥರ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಎ ಟ್ರೀ, ಅದು ಮರದ ಮೇಲಿರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅದು ಡಿಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಹಾರವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೀನ್, ರೆಡ್ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಅದು ಹಸಿರಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು.
ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಈ ಪದಗಳು ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟುಗೆದರ್. ಆ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಬರಿತಾಯಿದ್ರು, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಐ ಕುಡ್ ದಮ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಸೇ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಇದೊಂಥರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಅವರು ನಾನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಅವರ ಆಸೆನ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ರೈಟರ್. ಐ ವಾಸ್ ಶೋರ್ ಆಫ್ ದಟ್. ನನಗೆ ಶೋರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬರಹಗಾರನಾಗ್ತೇನೆ, ಮುಂದೆ ನಾನು ಬುಕ್ಸನ್ನ ಬರಿತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆದಂತಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅವರು ಎ ಗ್ರೈನ್ ಆಫ್ ವೀಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದ ನಂತರ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ತೋ ಸಿಗಲಿಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Okay children, I hope you understood the lesson, a grain of wheat. I will continue the next class. You also read the lesson 2 or 3 times at your home. Stay home, stay safe. Thank you.